जय गुरुदेव, जय माताजी। मित्रों केवी रीते देवने जागृत करवू, केवी रीते आपणे आपणा इष्टदेव होय, माताजी होय, देव होय तो एमने कई रीते जागृत करवा, आ प्रश्न घणा बधा लोकोए करेलो छे। अने आ प्रश्न जेटलो कह्यो छे ए प्रमाणे जो देवने जागृत करवा होय तो दरेक ने जेटला लोको आ विडियो सांभळे छे ए आ विडियो छेल्ले सुधी जोजो, सांभळजो तो ज ख्याल आवशे। अने आप बधा मित्रों हेमखेम होय, सर्व कुशल मंगल होय एवी गुरुदेव ने मां भगवती ने प्रार्थना करूँ छूँ। अने तमे बधा स्वस्थ अने मस्त रहो एवी गुरुदेव ने प्रार्थना करूँ छूँ। मित्रों देवने जागृत करवू होय तो देवना थवू पड़े। सवार सांज रात दिवस गमे एटला धूप धुमाड़ा आरती अगरबत्ती दीवा करो पण देव जागृत ना थाय। दीवा धूप अगरबत्ती आ देवनो खोराक छे अथवा तमारा मनना शांति माटे तमे करता हशो। माना मढे जाओ, माना मंदिरे जाओ, एमनी सेवा पूजा करता हशो तो तमारा आत्मानी शांति माटे तमने सारू लागे, तमारा मन में एक शांति थई जाए कि आजे माना मठे गयो, दीवा धूप अगरबत्ती करी, चूंदड़ी चढ़ावी एटले शांत थई गयुं। पण देव जागृत नथी थतो अने दुख दुख अने दुख रहे छे। मानो दीवो घीनो भर्यो अथवा तेलनो भर्यो, माना मढे जईने श्रीफळ कर्युं, चूंदड़ी करी, मिठाईनो प्रसाद कर्यो तोय मारे दुख जतुं नथी। मननो विश्वास डगमगी जाय छे। तो मित्रों आपणे आ विडियो थकी पहला तो कोई पण ने अंधश्रद्धा में लई जवानी कोशिश नहीं करता। जेवो तमारो भाव हशे, जेवो तमारो विश्वास हशे, जेवी तमारी पवित्रता हशे, जेवी तमारी नीति हशे, जेवो तमारो कर्म हशे एवो ज फळ तमने मळशे। कर्म थकी ज देव जागृत थाय छे। देवने पण तमारी आस बंधाय कि तमे केटलामां छो कि केटलामां नथी, तमे केटला कोईने नड्या छो, तमे केटला कोईनुं पड़ायुं छे, कोईने छेतरपिंडी करी छे, कोई गरीबनी हाय लीधी छे, कोईने नड्या छो, देव बधुं जाणे छे। एटले के जेवुं करो एवुं भरो। कर्म थकी तमारी ओळखाण थाय छे अने ए ओळखाणथी ज तमने देव मळे छे। देव जागृत करवा माटे काई तपस्या करवी, उपवास करवा, एमना माटे भूख्या रहेवुं, तरस्या रहेवुं आ तमारी जीद छे। तो जीद न करी अने कोईनुं भલું करवुं। कोई कर्म एवुं करो कि तमारा कमाणीमांथी 2 રૂપિયા 5 રૂપિયા कोई गरीबने एवो खवडावी दो तो ये पूजा पाठ कर्या बरोबर ज छे। तमे कोईने एवी मदद करो कि कोईने खास एवी जरूर होय अने ए कार्य वगर उभा रह्या होय अने तमे ए कार्यमां तमारो साथ सहयोग आपी तमने आने आगळ लई जाओ तो ए जे आशीर्वाद आपशे एनाथी तमारुं जीवतर उजळुं बनी जशे। तमारा धारेला काम थई जाय। तमे एम कहो कि देव जागृत करवुं छे पण एना आशीर्वादथी तमारुं देव जागृत थई जाय, कोईनुं भલું करवाथी के सारुं करवाथी, नहीं के दीवा धूप अगरबत्ती करवाथी। मित्रों कहेवानो अर्थ ए छे कि जेवुं वावो एवुं लणो अने कर्म थकी तमने फळ भोगवा मळे छे। आ विडियोमां हूँ एटला माटे कहूँ छूं कि देव जागृत करवा माटे आपणे सजाग बनवू पड़े, चेतन बनवू पड़े, आत्मनिर्भर बनवू पड़े अने आपणा कर्मोने उजळुं करवू पड़े। आप सिवाय बळ नहीं अने मेघ सिवाय जळ नहीं। एटले આપણે જેવા હશું
એવા જ દુનિયા આપણને કહેશે, કારણ કે દુનિયા છે ને એ દર્પણ છે. આપણે કેવા છીએ એનું સર્ટિફિકેટ આપણે નથી નોંધાવવું, એ દુનિયા તમને કહી દેશે કે તમે આવા વ્યક્તિ છો, આવું વ્યક્તિત્વ ધરાવો છો, આવો સ્વભાવ છે, આ પ્રકારના તમારા વ્યક્તિગત લક્ષણો છે, એનાથી તમે ઓળખાવ છો. નહીં કે ઢોંગ ધતિંગ દોરા ધાગા તિલક કે માળા ગળામાં પહેરવાથી. તમે સારું કર્મ કરશો ને તો ઉપરવાળો ભગવાન જોઈ રહ્યો છે, તમારા દેવ તમને જોઈ રહ્યા છે, તમારા કુળની માતા તમને જોઈ રહી છે. તમે કામ તો સારા કરો છો દુનિયાના દેખાવમાં, પણ અંદરથી મેલા હોય તો શું કામનું? એટલે તનને નહીં ધોવાનું, મનને ધોવાનું છે. 1000 વાર ગંગામાં ડૂબકી લગાવો છો પણ મનનો મેલ ના નીકળે તો શું કામનું? ઉજળા કપડાં પહેરો છો પણ મનને ઉજળું ન રાખો તો શું કામનું? તો કહેવાનો અર્થ એ છે કે તમારા મનને સાફ રાખો, કોઈ પણ કાર્યમાં ધીરજ રાખો, શાંતિ રાખો, બોલતા પહેલાં એને વિચાર કરો કે આ કરવાથી આ થશે, આ કરવાથી આ થાય, એનું પરિણામ શું થાય. તો એવી રીતે દેવગતિમાં એવું જ છે મિત્રો. દેવગતિના તમે દેવના થાવ તો જ દેવ તમારું થાય. દેવ આગળ વેત નમો તો દેવ તમને હાથ નમે. દેવના આધીન થઈ જાઓ કે હે માં, મારે તોય તું ને તારે તોય તું, આજથી મારી તું કરે એ ખરું. તો માં તમારા ઉપર 100% વિશ્વાસ મૂકે. પણ માં પરીક્ષા લે પહેલાં તમારી. કેવી પરીક્ષા લે કે તમે જ્યાં સુધી તમારો એન્ડ ના થાય, તમારી પરીક્ષા પૂરી ના થાય, છેક મરવાની અણી પર હોય ત્યાં સુધી તમે માનું નામ ના છોડો, ભગવાનનું નામ ના છોડો, રામનું નામ ના છોડો, ત્યારે જ તમારું દેવ જાગૃત થાય. ભલે પ્રાણ જતા રહે શરીરમાંથી એની ચિંતા નહીં કરવાની, પણ રામનું નામ અથવા તમારા કુળદેવીનું નામ અથવા તમે જે તે દેવ જાગૃત કરવા માગતા હોય એનું નામ મુખ્યત્વે છોડવું નહીં. નીતિ ધર્મ સાચું રાખવું અને કાયમના માટે પવિત્રતા સચ્ચાઈનો સાથ ન છોડવો. તમારું જો ધર્મ સાચું હશે, સત્ય હશે અને જીવનમાં ક્યારેય કોઈનું નડતર નહીં થયા હોય, કોઈનું પડાઈ નહીં હોય, ક્યારે પણ ગમે એવી મુશ્કેલીમાં તમે દુઃખ ભોગવ્યું હશે પણ માને તમે નામ સ્મરણ નહીં છોડ્યું હોય અને ભલું કર્યું હશે જગતનું કે ભાઈનું, કુટુંબનું, પરિવારનું, મિત્રનું, કોઈ પણ જીવ પ્રત્યે તમને દયા હશે તો 100% તમારા ભગવાન, તમારા કુળદેવી રાજી થશે અને તમારો આ મનખા અવતાર પાવન થઈ જશે. મિત્રો, આ વિડીયો તમે કયા ગામ, તાલુકા, જિલ્લા, શહેરમાંથી જોવો છો એ કોમેન્ટમાં જણાવજો. અને તમારા મંતવ્યો, પ્રતિભાવો, તમારા કુળદેવીનું નામ કોમેન્ટમાં જણાવજો. આવા વિડીયો જોવા માટે, સાંભળવા માટે મા વંદના યુટ્યુબ ચેનલમાં સબસ્ક્રાઈબ, લાઇક, શેર કરજો, જેથી તમને અવનવા અપડેટ મળતા રહે એવી આશા રાખું છું. અને ધર્મથી ઢોકળા રહેજો, પાપથી વેગળા. બની શકે તો ભલું કરજો, બની શકે તો મા બાપની સેવા કરજો, બની શકે તો કોઈ જીવ પ્રત્યે દયા રાખજો. અને દયા છે એ ધર્મનું મૂળ છે. એટલા માટે આપ સૌને વિનંતી કરું છું કે ધર્મથી ઢોકળા રહેજો અને પાપથી વેગળા એવી આશા રાખું છું. જય ગુરુદેવ, જય માતાજી મિત્રો.